रहो सद्गुणों ने सुविद्या पधारो, समार्य सिद्धांत है ये उदारो। न भूलो तमे छो कृपा मार्ग पंथे, कृपा पात्र थावा करो प्रेम भक्ति। बनी नम्र सौने सुसन्मान आपो, समार्य सिद्धांत है ये उदारो। बधो विश्वएनु रमे विश्वरूपे, तमारा बधाना पूरे विराजे। अतः कोई नेना जराए दुभावो, समार्य सिद्धांत है ये उदारो। करी ब्रह्म संबंध निष्पाप थाओ, समर्पे पदार्थो पछी सर्व खाओ। जनेता पितानी न आज्ञा उठापो, समार्य सिद्धांत है ये उदारो। प्रभाते सवेरा पथारी तजी दो, भजी लो व्रजाधीश पादार बिंदो। चिंतान संता यहंतारो, यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। શ્રી આચાર્યજીની ચરણ કમળની રજ વિરજ ચિંતાના સમૂહ અને ચિંતા ને નાશ કરે છે એવા અમારા ગુરુદેવ શ્રી આચાર્ય ચરણને હું મારા વારંવાર પ્રણામ કરું છું. નિર્દનોગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાર્તિગો ભવે, તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ. अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिरातिसायिनं, लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्. चक्षुरुन्मीलितं येन चतुर्भिश्च दिभिस्तथा षड्विविराजते योषो पक्षधारते.
चिंता संतान हंतारो यदपादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यन् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिथिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिसाहिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसो पञ्चधारतये चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसो पञ्चधारतये श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हयं गवीनाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं शुभकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हेयं गवीनाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं शुभकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। बस श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हेयं गवीनाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हयं गवीनाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हयं प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्री
શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ અય્યમ ગવિનમ પ્રિયમ નિત્યમ શ્રી મથુરાધિપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલ કેશમ મુદા શ્રીમદ્વારવરિત ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુ વિભુમમ શ્રીમન્મનમ મથો મોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે. શ્રીમદ્વારપતિશ ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુ વિભુમ શ્રીમન્મનોહરમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે. મંગળચરણ આવે છે ને? ચિંતા સંતાનંદ આવડે ને? બોલો જોઈએ. સર્વદા વંદે અજ્ઞાનિરાંતસ્ય નમામિ હૃદયે શેષે લક્ષ્મી સહસ્રલીલાવિ સેવ્યમાનં કલાનિધિ ચતુર્ભિષ્ટ જગેસ્તથા સત્યેર્વિરાજતે યોસો પંચતારદયે નમઃ. 1 થી 4 શ્લોક આપણે પહેલાથી એમ બોલશે. ચાલો, સરસ. આ ગીતાનું નથી શીખાડે? શ્રીમદ વલ્લભ વિઠ્ઠલ નથી કરાવ્યો? પછી બાકી છે. અને ભાવાર્થ એ નથી કર્યો આપણે? એ બાકી છે. જે નથી કરાવ્યો? ઓકે. પહેલા શ્લોકનો બોલો જોઈએ. શ્લોક તો થશે આપણે જેમના ચરણ કમલની રાજની જનોની ચિંતાના સમૂહને નાશ કરે છે એવા મારા ગુરુદેવ શ્રી આચાર્યને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. જેમના ચરણ કમલની એમના જ ચિંતાના સમૂહને નાશ કરનાર છે એવા મારા ગુરુદેવ શ્રી આચાર્ય જીને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. કેમ? હું બોલાવું, ચાલો બોલો બોલો બોલો. જેમના ચરણ કમલની રજ જેમના ચરણ કમલની રજ ચિંતાના સમૂહનો નાશ કરનારી છે ચિંતાના સમૂહનો નાશ કરે છે એવા મારા નિજ આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજી એવા મારા વીર આચાર્ય શ્રી આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીને વારંવાર પ્રણામ કરું છું. પ્રણામ કરું છું. યતનું પ્રવતું જંતુ સર્વતોભાગે ગોરવે કમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્ અંતર. જેમની કૃપાથી જેમની કૃપાથી જંતુ માત્ર સર્વ દુઃખોને ઓળખી જાય છે સર્વ દુઃખોને ઓળખી જાય છે તેવા મારા શ્રી વલ્લભનંદન શ્રી વલ્લભનંદન શ્રી ગોપીનાથજી શ્રી ગોપીનાથજી અને શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી ગુસાઈજી હું હંમેશા વંદન કરું
શરૂ કરવા થઈ જશે હું બોલું તું બોલીશ ને? અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતં येन ચક્ષુરુન્મીલિતં તસ્मै તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ. શ્રીગુરુવે નમઃ. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી રૂપી અંધકારથી અંધકારથી અંધ બનેલાના અંત બનેલાના જેમણે જેમને જ્ઞાનરૂપી અંજનની સળી જ્ઞાનરૂપી જ્ઞાનરૂપી અંજનની અંજનની સળી વડે શરણ વડે જેમણે નેત્રો ખોલ્યા છે જેમને મંત્રો ખોલ્યા છે તેવા ગુરુને હું નમન કરું છું. તેવા ગુરુને હું નમન કરું છું. વસાવતા રહીએ. આપણા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના ગુરુ કોણ છે? આચાર્ય કોણ છે? મોટેથી બોલો. એને કેટલા પુત્ર છે? મોટા પુત્રનું નામ, નાના પુત્રનું નામ. ગોપીનાથજીને કેટલા પુત્ર રત્ન? એમનું નામ? હા. ગોસાઈજીને કેટલા પુત્ર? પ્રથમ પુત્ર સાથે સાથના નામ કોણ બોલશે? શ્રી ગીતાજી, શ્રી ગોવિંદરાયજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામ. મહાકવિજીને કેટલા લાલજી? એનું નામ બોલો. બે મોટા શ્રી ગોપીનાથજી અને નાના શ્રી ઉષાજી. ગોપીનાથજીના પુત્રનું નામ? ગોસાઈજીના સાત લાલજીના નામ બોલો. શ્રી ગીતાજી, શ્રી ગોવિંદજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામજી. શ્રી ઉષાજીના સાત લાખ. પહેલું શ્રી ગિરધરજી, બીજું શ્રી ગોવિંદરાયજી, ત્રીજું શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી અને શ્રી ગોપીનાથજીના લાલજીનું નામ શું? પુરુષોત્તમ. મહાકવિજીને કેટલા લાલ? બે મહાકવિજીને ઓળખીએ ને? આપણા આચાર્ય કોણ? પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય ગુરુ મહાકવિજીને કેટલા લાલજી? બે બે. મોટાનું નામ ગોપીનાથજી, ગોપીનાથજી, નાના શ્રી ગોસાઈજી. શ્રી ગુસાઈજી, આપણે બોલીએ તો કંઠસ્થ થઈ જવું જોઈએ. ગોપીનાથજીના પુત્રનું નામ પુરુષોત્તમજી. પુરુષોત્તમ. ગોસાઈજીના લાલજી કેટલા? સાત. એનું નામ બોલો. શ્રી ગિરધરજી, શ્રી ગોવિંદજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામજી.
શ્લોક કંઠસ્થ થઈ ગયા છે મંગલાચરણના સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર પહેલા આ 10 અવતાર કોના છે? હે દાદાના કોના છે 10 અવતાર? હા, ભગવાનના અવતાર છે 10. પાછું બોલ. વિષ્ણુના કોના અવતાર છે 10 અવતાર? કચ્છપ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, રામ અવતાર, પરશુરામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર, બુદ્ધ અવતાર અને કલ્કી અવતાર. અવતાર યાદ રહી ગયા. કોના છે એ નથી ખબર? મત્સ્ય અવતાર ને માછલું. એટલે જે ખ્યાલ આવે પછી નરસિંહ અવતાર. પરશુરામ અવતાર, શ્રી કૃષ્ણ અવતાર, બુદ્ધ અવતાર, કલ્કી અવતાર. યાદ નથી કે? ઘણા જગ્યાએ આવે છે. ખબર છે કે ત્યાં ક્યારે પાછા આવજો તો આપણે આવડે તો શું કહેવાય? કશ્યપ અવતાર, સીધું કશ્યપ કચ્છપ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, ભગવાન શ્રી રામ અવતાર, પરશુરામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર, બુદ્ધ અવતાર, કલ્કી અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, કચ્છપ અવતાર, કચ્છપ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, ભગવાન શ્રી રામ અવતાર, પરશુરામ અવતાર, શ્રી કૃષ્ણ અવતાર, ભગવાન બુદ્ધ અવતાર, કલ્કી અવતાર. ઉચ્ચ અવતાર, કચ્છ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, શ્રી રામ અવતાર, શ્રી પરશુરામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર, ભગવાન બુદ્ધ અવતાર, કલ્કી અવતાર. બાકી છે કશ્યપ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વરાહ અવતાર, નૃસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, શ્રી રામ અવતાર, શ્રી પરશુરામ અવતાર, શ્રી કૃષ્ણ અવતાર, શ્રી બુદ્ધ અવતાર, શ્રી કચ્છપ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, વામન અવતાર, વરાહ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, ભગવાન બુદ્ધ અવતાર. આમાં જો હવે એ જો પહેલેથી એમ કચ્છપ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, વામન અવતાર, મત્સ્ય 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 કોને મત્સ્ય અવતાર, કચ્છપ મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, વામન અવતાર, ભગવાન શ્રી બુદ્ધ, ભગવાન શ્રી રામ અવતાર અવતાર, પરશુરામ અવતાર શ્રી પરશુરામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર,
જાય એ થોડું આવે. સુરદાસજીની લઈ લેવું હોય. મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ક્યારે અને ક્યાં સુધી? શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય વિક્રમ સંવત 1535 ચૈત્ર વદ 11 ચંપારણમાં થયું હતું. ગીત બોલીશ? મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ક્યારે છે તું? હમણાં પ્રાગટ્ય ઉત્સવ દિવસ ગયો ને કાલે. ગુજરાતી વાંચતા આવડશે? નહીં આવડે તો પછી એમાં ના જોવાય. આપણે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય વિક્રમ સંવત મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય વિક્રમ સંવત 1535 માં થયું હતું. 1535 માં થયું હતું. ચૈત્રવદી એકાદશી. ચૈત્રવદી એકાદશી. અને ક્યાં સ્થળે? ચંપારણ્યમાં. ચંપારણ્યમાં. હવે કેમ બોલવાનું એને? શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય સંવત શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય પ્રાગટ્ય સંવત 1535 ચૈત્રવદી વદી એકાદશીએ એકાદશીએ ચંપારણ્યમાં થયું હતું. ચંપારણ્યમાં થયું હતું. યાદ રહી ગયું તને આ બધી? મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ક્યાં અને ક્યારે થયું? મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય સંવત 1535 ચૈત્રવદી એકાદશીએ ચંપારણ્યમાં થયું. મહાપ્રભુજીના માતુશ્રીનું નામ? મહાપ્રભુજીના માતુશ્રીનું નામ ઈલમ્મા ગારુડી હતું. મહાપ્રભુજીના માતુશ્રી નામ નું નામ ઈલમ્મા ગારુડી હતું. ઇલમ્મા ગારુજી હતું. મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રીનું નામ? મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રીનું નામ મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રીનું નામ લક્ષ્મણ ભટ્ટજી હતું. લક્ષ્મણ ભટ્ટજી હતું. શિક્ષણ વિદ્યાલયમાં આવે છે. તને કયા શ્લોક આવડે છે ગીતાજી? પેલા અધ્યાયના શ્લોક આવડે છે ને? કોણ જોઈએ? ધર્મં ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમાવેતયુયુસવ મામક પાંડવશ્ચૈવ ઈમં પૂર્વદ સંચય. બીજો સંચય ઉવાચ રાક્ષતવતુ પાંડવ નિકમ યુધમ દુર્યોધનસ્તર આચાર્ય ઉપસંગમ્ય રાજા વદનમ રવિત પશ્યેત પાંડવપુત્રાણામ આચાર્યમતિચમુ યુધમ દુર્બલપુત્રાણામ તપસ્વી સેનતિમત.
સંવત 1532 ચૈત્રવદી એકાદશી ચૈત્રવદી એકાદશી ચંપારણ ચંપારણ્યમાં થયું. મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ હતો ને કાલે. મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રીનું નામ લક્ષ્મણ ભટ્ટ લક્ષ્મણ, માતાનું નામ ઈલમ્બા ગાંધી. લંબા યાદ રહી જશે? તમને શું યાદ છે? યાદ રહી ગયું આપણે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ક્યાં થયું? કાલે આપણે ઉત્સવ મનાવ્યો શોભાયાત્રા હતી. મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ક્યાં થયું? ચંપારણ્યમાં. ચંપારણ્ય વિક્રમ સંવત 1535. વિક્રમ સંવત 1535. સંવત 1535 અને ક્યાં? ચંપારણ્યમાં ચૈત્રવદી એકાદશી એ પડ્યો. ચંપારણ્યમાં ચૈત્રવદી એકાદશી. ચૈત્રવદી એકાદશી આપણા ગુજરાતી મહિના છે એ બધે વિક્રમ સંવત અત્યારે આપણે આ સાલ જાણીએ નહીં. આપણે ઈસવીસન એવી કેવી ચાલે? ક્યાંક ચૈત્ર મહિના દિવસ ચાલુ થાય, ક્યાંક કાર્તિક મહિના દિવસ ચાલુ થાય, ક્યાંક જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી થતું હોય. બધા જે તે રાજ્યના અલગ અલગ હોય. પછી આ બાકાત તમે કહેતા નથી. મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રીનું નામ લક્ષ્મણ ભટ્ટ, લક્ષ્મણ ભટ્ટ માતુશ્રીનું નામ ઈલમ્મા ગારુજી. ઈલમ્મા ગારુજી. લંબા ગારુજી અત્યારે યાદ આવીશ ને? પાકો કરીને આવીશ ને? હવે એકાદ બોલજો. મહાપ્રભુજીનું પ્રાકટ્ય સંવત 1535 માં ચૈત્રવદી એકાદશી ચંપારણ્યમાં થયો હતો. શ્રી મહાપ્રભુજીના માતુશ્રીનું નામ શું હતું? પિતાશ્રીનું નામ બે પ્રશ્નના જવાબ કહી આપો. બરાબર? હવે શું શીખવાડ્યું હતું બીજું બોલો? કોણ હાજર હતું? કોણ કે શું લીધું હતું બીજું? કેટલા શ્લોક લીધા હતા? 1 2 આ તો લઈ ગયો છે 15 દિવસ છે. શ્લોક લીધા ને સ્ફુરદમંતરેણોદકાં તદા
स्फुरदमन्दलेणोत्कटा तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुशिबिरं मृण्मति कलिन्दागिरिमस्तते प्रकटमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमलोलस प्रकटगन्धशैलोनता शघोषगतिदन्तुला समधिरोधदोलोत्तमा मुकुन्दारतिवर्धनी जयति परमबन्धुसुता सकल सिद्धि है मुरारी पद पंकज सुरद मंदरे कटा तदस्तनवकानन प्रकट मोद पुष्पामुना सुरसुपूजित स्मरपितु श्रियं प्रेमति गिरिमस्तके पकटमन्दपुरोज्ज्वला विलासगमलोलस प्रकटगन्धशैलोनता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति परमबन्धुसुता. તને આવડે છે એમના શ્લોક? હે નમામિ યમુનામ આવડે છે? બોલ જોઈ. નમામિ યમુનામ સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા. નથી આવડતું ને? આજે આવતે રવિવાર આવજો, શીખી આવજો. પપ્પાને કહેજે એક પેલી ઘડી શીખવાડજે. नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुकटां तथस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रति कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपुरोज्ज्वला विलासगमनोलसत प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोसुता. नमामि यमुनानमं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणुकटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रति कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपुरोज्ज्वला प्रकटमोदशैलोनता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति परमबन्धुसुता. નમામિ યમુનામહં નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતું મુદા सकल सिद्धि हेतु मुदा મુરારી પદ પંકજ मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थानवकानन तटस्थ
प्रकटमोदपुष्पाङ्कुना प्रकटमोदपुष्पाङ्कुना सुरासुरसुपूजिता सुरासुरसुपूजिता स्मरपितो श्रियं बिभ्रतिम् स्मरपितु हसया बिभ्रतिम् આ સાંભળી સાંભળી અને શીખી લેવાનું બે તો મને કીધું દેવું. नमामि गुणामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारीपदपङ्कज स्मृतमन्दरेणुस्कटं ततस्तनवकानन प्रकटमोदपुष्पामुना सुरासुरसुपूजित समर्पितुषे बिभ्रति कलिन्दगिरिमस्तके पदतमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमलोलसत् प्रकटगन्धसेलोनता सतोषगतिदन्तुरा समद धीरदोलोनता मुकुन्दरतिदवर्तनी जयति पद्मं बन्धो सुता नमामि यमुनामहं शकलशिल्पिये त्वमुदा मुरारीपदपङ्कज स्मरदमन्दहेनो शता ततस्तनवकानन प्रकटमोदपुष्पाङ्कुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितो श्रियं बिभ्रतं करन्दागिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोरसा प्रकटगन्धनिर्से नौनका सतोषगतिदन्तुरा समधिरोदिरोलोकमा मुकुन्दागिरिमतिनी जयति पद्मबन्धो એ તો એમને જોવે છે મોઢે જ આવડે છે. પણ આ પણ કસરત કરવાનું આપણે આ તો વળી કહેવાય. ગુજરાતી ના આવડે ઇંગ્લિશ બીજું આ જ વાત. नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारीपदपङ्कज तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाङ्कुना सुरासुरसुपूजित स्मरति श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके प्रकटमन्दसूरोज्ज्वला विलासगमलोनत प्रकटगन्धसेलोनतं सदोषगतिदन्तुरा समतिरुज्ज्वला मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोस्तुता. બે ત્રણ જણાને આવડે છે બાકી ગુજરાતી આવડે. આપણે સંસ્કૃત ને કેવી રીતે આવડે બોલાવી દઈએ. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः विंशतिः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पाँच छः सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः विंशतिः. પાછળનો હલંત નથી આખો બોલવાનો. આવડે? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश એકાદશ નહીં. દસ સુધી આવે. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् સપ્ત सप्त अष्ट नव એકાદશ દ્વાદશ
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश दश सप्तदश अष्टादश ऊनविंशतिः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः एकं द्वि त्रीणि चतुर्थ पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः विंशतिः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः विंशतिः હવે બધા એક હારે બોલો મોટેથી. એકમ द्वे આવડી ગયું? યાદ રહી ગયું? બ્રહ્મૈ